हेलो स्टूडेंट ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ OSSରେ ହେଇଥିବା LI ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଓକେ PYQ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥିଲା 2024ରେ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ओके 27 एप्रिल फास्ट शिफ्ट रो हमें डिस्कशन करिवा। ओके तो ता पूर्व जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहेले सर्वप्रथमे आपण माने प्ले स्टोर को जाइए टेलीग्राम बोली एक ऐप्स अछि आपण माने डाउनलोड करंतु ताको जदि अछि ताहेले आपनको डाउनलोड करिवा पड़िबो नै। डाउनलोड कर सारला पर ताको ओपन करिवे। ओपन कर सारला पर सर्च करिवे हम ग्रुप रो नाम ओडिया मीडियम क्लासेस बोली ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करिवे। ओके देखिए फास्ट पेज रे आसी ओडिया मीडियम क्लासेस लोगो रे देखिए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोलथिबो ओडिया माध्यम शिक्षा बोलथिबो तळे जॉइन बोली आसीबो देखिए आपण माने से जॉइन पे क्लिक करतेबे डायरेक्टली आपण माने ए ग्रुप रे जॉइन हो जिवे। जॉइन होला परे आपण माने OSSC रो समस्त क्लास पाई परिबे। तापरे आपण माने डेली जॉब अपडेट पाई परिबे डेली जॉब अपडेट पाई परिबे और पीडीएफ मध्य डाउनलोड करि परिबे फ्री रे डाउनलोड करिवारे पीडीएफ तापरे जेते सब हमरो OSSC रो आपणकर वीडियो अच्छे तार लिंक मध्य प्रोवाइड कर दिया है आपण माने ए लिंक रे क्लिक करके समस्त वीडियो को आपण माने एक्सेस करि परिबे। जदि आपण माने जॉइन हेबा पई चाहउछंती ताहेले मो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे समस्त लिंक दे देबी सेही लिंक को आपण माने जॉइन हे जांतु क्लिक करके। ओके तो चलंतु पिला माने देखिबा आज आमे कवरेज करिबा जनरल नॉलेज। ओके जनरल नॉलेज को आमे कवरेज करबा जोटा कि जीके पार्ट रो 27 ओके एप्रिल रो फर्स्ट शिफ्ट ओके फर्स्ट शिफ्ट हम कवरेज देखंतु प्रथम क्वेश्चन अछि भलरे पढंतु देखंतु which the following personality was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly। तो आमर यही चारोटी ऑप्शन भितर किए संविधान रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष थिले बोली कहा जाय कि ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम पीएम किए थिले जवाहरलाल नेहरू बुझिपारे एवं प्रथम राष्ट्रपति जे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले। महिला कहले आपण माने प्रतिभा देवी सिंह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल कहबे। प्रथम जदि आपणकर महिला पीएम किए थिले कहले आपण माने कहबे इंदिरा गांधी। ओके नेक्स्ट देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा। तो जो आपण माने देखुथिबे ए चारटी ऑप्शन अछि ए भितरु कोठी को हिल स्टेशन टा ओडिसा रो काश्मीर भाबे परिचित तो आपणकर चंद्रगिरी अछि दारिंगबाड़ी हला पलासोनी हिल्स वरविल्स कोटा हो ना दारिंगबाड़ी। आपण माने दारिंगबाड़ी कोठी देखिବାକୁ पाइबे ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तो कोठी देखिବାକୁ पाइबे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने देखिबे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे आउरी आपणकर बटरफ्लाई गार्डन मध्य देखिବାକୁ पाइबे बटरफ्लाई नेशनल पार्क देखिବାକୁ पाइबे हला मान गोटे पार्क अछि हला पार्क देखिବାକୁ पाइबे। ओके नेक्स्ट देखिबा 78 नंबर को पढंतु भलसे व्हिच इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु रो आपणकर राजधानी केउटी न चेन्नई हला राजधानी कोन चेन्नई सेमति ओडिसा रो भुवनेश्वर सेमति आंध्र प्रदेश रो कोन आपणकर अमरावती हला सेमति तेलंगाना रो हैदराबाद छत्तीसगढ़ रो रायपुर महाराष्ट्र रो मुंबई हला झारखंड रो रांची पश्चिम बंगाल हला कोलकाता बुझी पारले। तो आपण माने ए सब को मन रखिबे बुझी पारले केरल रो तिरुवनंतपुरम। ओके तो 79 नंबर को वर्तमान पढ़िया 79 नंबर
Which of this is considered to be the hardest substance in the human body? Okay, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଏନେଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଥାଏ ସେ ନଖ, ନା ଟୁଥ୍ ଇନେମଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କଭର ରହିଥାଏ ତାକୁ ଏନିମଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଲବୋ ଯେଉଁ କଣି କୁହାଯାଏ, ଏଲବୋ କଏନ୍ ଜଏଣ୍ଟଟା, ନା ନି କେପ୍ ଆଣ୍ଠୁଟା, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଟୁଥ୍ ଏନିମଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେକୌଣସି ଖାଇଥାଉ ଦେଖିବେ ଆମେ ଦାନ୍ତରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସବୁ ଚୋବେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ବୋନ୍ କେଉଁଟା କହିଲେ କେଉଁଟା କହିବେ? ହାଲୁକା ଯଦି କହିବ, ହାଲୁକା ବୋନ୍ ଯଦି କହିଲେ କେଉଁଟା କହିବେ? ହାଲୁକା ବୋନ୍, ହାଲୁକା ବୋନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ହାଲୁକା କଲର୍ ବୋନ୍। ଦେଖିବେ କଲର୍ ଦୁଇଟା କଲର୍ ବୋନ୍ କୁହାଯାଏ, ବା ତାକୁ ବିୟୁଟି ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିୟୁଟି ବୋନ୍, ବିୟୁଟି ବୋନ୍। ଓକେ, ବିୟୁଟି ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଲର୍ ବୋନ୍ ବା ବିୟୁଟି ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଡ଼ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ, ଜଙ୍ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଥାଇ ବୋନ୍, ହେଲା ଥାଇ ବୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୋନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇ ବୋନ୍। ତାପରେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଯଦି କହିବେ ଷ୍ଟେପିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କାନରେ, ଇୟର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଇୟର୍ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓସିଆନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓସିଆନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଓସି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ର୍ୟାମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ଼ରୁ, ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ର୍ୟାମ୍ର କ'ଣ ହେବ? ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ସେମିତି ରୋମ୍ର ଅଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 81 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। In which of the following state is largest producer of bauxite in India? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକି ବକ୍ସାଇଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଅଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼। ତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ମାନେ କୋଲ୍ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବେଶୀ କରାହେଉଛି, ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କରାହେଉଛି। କେଉଁଠି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କେଉଁଠି? ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ବହୁ ପରିମାଣର କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବାକୁ, ଚିଲି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କଫି, ଯେଉଁଟାକି କଫି ଆପଣ କେଉଁଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଓକେ, କଫି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଝୁଟ୍, ଝୁଟ୍ କେଉଁଠି? ଝୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି? ଝୁଟ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ, ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର କେନ୍ କେଉଁଠି? ସୁଗାର କେନ୍, ସୁଗାର କେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ହେଲା। ତାପରେ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ୟୁପିରେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ କେଉଁଠି? ଗୋଲ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 82 ନମ୍ବରକୁ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ was the Sultan of Delhi who is reputed to have built the biggest network of canal in India? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତରେ କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କେନାଲ ସବୁ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ? ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଆଚ୍ଛା, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ କ'ଣ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ହେଉଛି ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାସିର ଶାସନ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶାସକ। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାସିର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଖିଲଜି ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆକବର, ଆକବର କାହାର ପୁଅ?
ନା ବାବରର ପୁଅ ହେଉଛି ଆକବର। ବାବରର ପୁଅ ଆକବର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 83 number. Where is Kaziranga National Park situated? କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ମିଜୋରାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ। କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଆସାମରେ। ଆସାମରେ ଦେଖିବା ଆସାମରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ମାନସ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବକ୍ସା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବକ୍ସା ଅଛି, ସୁନ୍ଦରବନ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାନେର ଘାଟ ଅଛି ହେଲା। ତ ଜାଣିଲେ ଏତିକି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆସାମରେ ଆପଣମାନେ କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆସାମର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଦିସପୁର ହେଲା, ଦିସପୁର ବୁଝିପାରିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ'ଣ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କୋଲକାତା। ତ 84 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋର ଫାଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନିକିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ନା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, which of the following committee was assigned to recommended reform in the insurance sector in India? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଟିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମଲହୋତ୍ରା କମିଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆଉ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କମିଟି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 86 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁଟାକି IISF 2023 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2023 ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଫରିଦାବାଦ। ଫରିଦାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନା କି ଅମୃତସର ନୁହଁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନୁହଁ, ମୁମ୍ବାଇ ନୁହଁ, ଫରିଦାବାଦ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 87 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ RBI? ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଥିଲେ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। କିଏ? ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ନା ରଘୁରାମ ରାଜନ। ରଘୁରାମ ରାଜନ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ। ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଓକେ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲମଟ୍ଟି। ଆଲମଟ୍ଟି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଲମଟ୍ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍? ଆଲମଟ୍ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠି? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସୌର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାନଦୀକୁ। ମହାନଦୀରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମିତି ବିହାରର ସୌର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୌର ହେବ ବିହାର, ଆପଣ କୋଶି ନଦୀକୁ କହିବେ, କୋଶି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 89 ନମ୍ବରକୁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରସିପ୍ ୱାଜ୍ ଜନ ଧନ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ? କିଏ କେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଜନ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 90 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଟାଲ୍ସ ଇଜ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଅଛି ହେଲା, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଥିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଟାଲ ଇଜ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ।
ବୋଲ୍ଟ थे। ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ହେଲା। नेक्स्ट देखंतु 91 number, in which year was the Nobel Prize awarded for the first time? ଆମର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୋବେଲ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର 1901 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 92 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ ସ୍କେମ୍ ନେମ୍ଡ ନୂଆ ଓ ୟୁବା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଲଞ୍ଚ ବାଇ which of the following department? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଏଇ ଯୋଜନା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେବେ, ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କିମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ which of the following cricket stadium is world's largest cricket stadium? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାଟରେ। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗର। କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀନଗର, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 94 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ। ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଥିଲେ? ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିଲେ। ଓକେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜମହଲ। ତ ତାଜମହଲର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ। ତାଜମହଲକୁ କିଏ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାଜମହଲ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ। ତାଜମହଲକୁ ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ବାବରର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବରର କ'ଣ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଯେମିତି 1526ରେ ଫାଷ୍ଟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି 1527ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନା କାନବାର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। କାନବାର ଯୁଦ୍ଧ। ସେମିତି 1528ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଚାନ୍ଦେରୀ। ସେମିତି 1529ରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଘାଘରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାନିପତ ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ? ବାବର ଜିତିଥିଲେ। ଓକେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକବର ବିଷୟରେ। ଆକବର ହେଲା। ଆକବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକବରଙ୍କ ବାପା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହୁମାୟୁଁ। କିଏ? ହୁମାୟୁଁ ହେଲା। ତ ଆକବର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେନାପତି ଭାବରେ ଭୈରବ ଖାନ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? 1500 ଦେଖନ୍ତୁ 1562ରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ହଟେଇଥିଲେ, ଦାସ ପ୍ରଥାକୁ। ସେମିତି 1564ରେ ଜାଜିଆ କର ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି ଏହି ଧର୍ମ ଆକବର କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆକବର ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଅଲସୋ ବିଲ୍ଡ କିଏ? ପାଥେପୁର ଆକବର। ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପତ ଆକବର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଆକବର ଏବଂ ହେମ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଲିମ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଲିମ ହେଲା। ଜୁଆ ବସି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କ'ଣ? ଶାହାଜାହାନ, ଯିଏକି ଖୁରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖୁରମ, ଶାହାଜାହାନକୁ ଖୁରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶାହାଜାହାନ ହେଲା। ତାପରେ ଶାହାଜାହାନ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାହାଜାହାନ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଶାହାଜାହାନର ପୁତ୍ର 7 ଜଣ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି
ଜେବ୍ ତାରା ଶିଖା ସୌଜା ମୁରବ ତାପରେ ଜାହାନ ଆରା ରାନସାନ ଆରା ଝିଅ ଥିଲେ ଗନ ରାନା ଏସବୁ ଥିଲେ ଝିଅ ଥିଲା ଓକେ। ତ ମୋତି ମସଜିଦ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ ତାପରେ ମୋତି ମସଜିଦ୍ କଣ ମୋତି ମସଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମୁଘଲ ଏମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ଶାହାଜାହାନକୁ କୁହାଯାଏ। ମମତାଜର ନାମ ମମତାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓକେ। ଆଗ୍ରାଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ କଣ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋସେଫ ଓକେ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି ଜୋସେଫ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ବୁକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 2020 ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ବୁକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 2020 ନା ଚୈତନ୍ୟ ଭଗତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଭଗତ ଲେଖିଥିଲେ ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌରୀ ଚୋରା when did the ଚୌରୀ ଚୋରା incident take place ଚୌରୀ ଚୋରା କେବେ ହେଇଥିଲା 1922ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚୌରୀ ଚୋରା ଗୋରଖପୁରରେ ଥାନା ପଡ଼ି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ 1920ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ। 1942ରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ who among the given famous personality is known as the fastest man alive ହେଲା। ତ କଣ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ କିଏ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଣ କରେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ହେଲା ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିକେର ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଲାଇଟ୍ energy is converted into chemical energy ବୋଲେ ଫିଜିକାଲ ନୁହଁ କାଇନେଟିକ୍ ନୁହଁ ଥର୍ମାଲ କୋଉଠି କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ ପରିଣତ କରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯେଉଁ ଗଛ କଣ କରିଥାଏ ମୂଳରୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଲା ଖଣିଜ ପୋଷକ ଚେରରୁ କଣ ପାଣି ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପତ୍ରରେ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି କଣ କରିଥାଏ ତା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କଣ ନା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଓକେ ଯୋଉକୁ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଓକେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।